السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت، ایک شخص کا سوال آیا تھا میرے پاس کہ حضرت میرے گھر پہ درخت ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کے گھر پہ درخت، اور بہت سارے لوگ جو ہے لگانا پسند کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بہت سارے درخت لگا کر کے رکھتے ہیں، تو کیا ان درختوں سے بھی آدمی پریشان ہو سکتا ہے، یا پھر ان درختوں میں کوئی برا سایہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں، گھر والے پریشان ہو جائیں؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے حضرت؟ ذرا آپ اس کے بارے میں بتا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کیا اس سے کوئی دقت ہے درخت کا ہونے سے؟ ذرا آپ اس پر وضاحت کر دیں کھل کر کے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے آج کیا ہے۔ درخت تو بہت بڑھیا چیز ہے، جی، لیکن درخت کے ذریعے سے ہم بہت سارے پریشانیوں سے بھی بچتے ہیں۔ جیسے ہم اگر گھر میں درخت لگاتے ہیں تو اس سے سایہ بھی ملتا ہے، ہوا بھی ملتی ہے، پھل کا درخت ہے تو کھانے پینے کو بھی ملتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کچھ ایسے درخت ہیں جن درختوں پر بری سایہ ہے، یعنی جنات وغیرہ کا حضرت اس میں سایہ پڑتا ہے اور سایہ رہتا ہے۔ درختوں میں بھی کچھ درخت ہے جس میں کچھ کتابوں میں ذکر آیا ہے، سب درخت نہیں ہے، نامور کچھ درخت ہیں جس میں یہ جنات وغیرہ کا سایہ رہتا ہے، بالکل پری وغیرہ کا سایہ۔ جیسے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے نیم کا پرانا درخت، نیم کا درخت میں بھی رہتا ہے حضرت۔ ہاں، جو ابھی جو ہم لوگ لگاتے ہیں 5 سال 10 سال وہ نہیں، بلکہ جو نیم کا بہت زیادہ پرانا درخت جن کی شاخیں بہت زیادہ ہو، جو موٹا ہو، جو لمبا ہو، پورا جھکا ہو اس کے ٹہنی وغیرہ، جو پرانا نیم کا درخت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ کا سایہ رہتا ہے۔ اچھی بات۔ اور ایک درخت اور ہے جس کا نام ہے بیر کا درخت، جس کو ہم لوگ عام زبان میں پور کا درخت بھی، کوئی بیری کا بھی درخت بولتا ہے، اس میں بھی سایہ رہتا ہے جنات وغیرہ کا۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ اور کچھ درخت کے نام؟ اور ایک درخت ہے جس کا نام ہے برگد کا درخت۔ برگد، یہ تو دیکھنے میں ڈراؤنا لگتا ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھنے میں یہ ڈراؤنا لگتا ہے، اس کا پتا بھی چوڑا ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ جھاڑ طرف کی ہوتی ہے، جو لت بولتے ہیں، وہ پورا نیچے تک زمین تک پیڑ سے ٹہنی سے جھکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ بہت پرانا ہو تو دیکھنے میں بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ یہ درخت جو ہے۔ تو یہ سب جو درخت ہے، جو نیم کا پرانا درخت، بیر کا درخت اور برگد کا درخت، یہ سب میں جنات وغیرہ کا سایہ رہتا ہے۔ بالکل، واہ۔ اور ایک درخت ہے حضرت پیپل کا درخت۔ پیپل کا بھی درخت؟ پیپل کا درخت، اچھا۔ پیپل کا درخت میں بھی جنات وغیرہ کا سایہ رہتا ہے۔ یہ بھی بہت پرانا درخت ہے، بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہے، زیادہ پایا بھی جاتا ہے، اور بہت لمبا چوڑا درخت بھی ہوتا ہے۔ اور اس درخت میں بھی کتابوں میں آیا ہے کہ ان درخت یعنی پیپل کے درخت پر بھی جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک درخت ہے امرود کا درخت، جس کو ہر انسان جانتا ہے۔ یہ تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے حضرت، یہ تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں کھاتے پیتے ہیں، اس میں پھل بھی اچھا ہوتا ہے امرود، اس میں بھی جناتوں کا سایہ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے، یہ تو درخت بہت اچھا ہے، یہ پھل کا درخت ہے، آدمی کھاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی امرود میں ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کیا کہ یہ امرود کا یہ جو درخت ہے، اس میں بھی جنات وغیرہ کا سایہ پڑتا ہے، جنات وغیرہ اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ ہوتا کیا کہ وہ جب گھر خالی ہوتا ہے، جہاں درخت ہوتا ہے، لوگ نہیں رہتے، کبھی چلے جاتے کچھ دنوں کے لیے، اور وہ درخت چونکہ اس میں اس کو رہنے میں اچھا لگتا ہے اور گھر بھی خالی پاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس درخت پر وہ اٹیک کرتا ہے اور اپنا سایہ اس میں ڈالتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ اور ایک درخت ہے جامن کا۔ جامن کا یہ بھی ایک پھل ہوتا ہے نا؟ جی، اس میں بھی کچھ پھل ہوتے ہیں، اس میں بھی پھل ہوتا ہے جو کالا لال ہوتا ہے۔ اور یہ عام درخت ہے، آپ کو ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں، ہر گاؤں میں، شہر میں آپ کو یہ درخت مل جائے گا، اور اس کو لوگ لگاتے بھی ہیں پھل کے لیے، شوق سے لگاتے ہیں۔ لیکن اس درخت میں بھی کتاب میں آیا ہے کہ جنات وغیرہ کا سایہ اس درخت پر بھی رہتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک درخت ہے کیلے کا درخت۔ کیلے کا بھی درخت میں بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں حضرت، کیلے کا درخت میں دیکھیے ہمارے سماج میں بھی اور غیر سماج جیسے ہی دوسرے لوگ ہیں، دوسرے قوم کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، دوسرے قوم میں بہت سب آ جاتے ہیں، تو دوسرے قوم کے لوگ اس کیلے کو درختوں کو بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ جی بہت زیادہ، جبکہ کتابوں میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ
केले के दरख्त में जिन्नात का साया रहता है, वो लोग अपना अड्डा बसेरा उस दरख्त पर बनाते हैं। अक्सर किताबों में भी है कि जो फल का दरख्त होता है उसमें जिन्नात वगैरह का साया रहता है। चूंकि केले का दरख्त एक फल का दरख्त है, इसलिए इसमें भी जिन्नात वगैरह का साया रहता है। और एक दरख्त है जिस दरख्त का नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, या तो आप सुने भी होंगे, लेकिन अक्सर लोग, मेरे नाजरीन लोग भी शायद ये पहली मर्तबा सुनेंगे। उस दरख्त का नाम है रात रानी दरख्त। रात रानी दरख्त, ये कौन सा दरख्त है? थोड़ा इस दरख्त के बारे में आप खुल करके वजाहत कर दें, इसकी पहचान क्या है? देखिए हजरत, ये जो दरख्त है रात रानी का दरख्त, ये फूल का दरख्त है। फूल का दरख्त, फूल का दरख्त है, और वो फूल जो है उसमें बहुत ज्यादा महक, अच्छा, बहुत ज्यादा खुशबू, अच्छा, और जिस घर में या जिस आंगन में वो दरख्त रात रानी लोग लगाते हैं, उसकी महक पूरे घर तक पहुंचती है, पूरे घर को महकाती है, और बहुत अच्छा खुशबू महसूस होता है। रहने वाले को लगता है जैसे, कभी क्या होता है कि कोई गंदगी, हवाएं चलती है तो गंदगी, वो जो बदबू आती है इधर नाले वगैरह की, तो अगर ये दरख्त लोग लगाते हैं ताकि इसके खुशबू से वो जो गंदगी हवाएं आ रही है वो दूर हो जाए। लेकिन ये दरख्त से इतनी इस कदर खुशबू फूटती और निकलती है कि पूरा घर महक उठता है, और यही वजह, इस खुशबू की वजह से इसमें ज्यादातर जिन्नात तो रहता है, लेकिन ज्यादातर परियां रहती है। परियां भी रहती है, परियां रहती है, क्योंकि खुशबू में परियां रहना ज्यादा पसंद करती है। और ये जो रात रानी दरख्त है, इसके अंदर बहुत ज्यादा खुशबू है। ये हर जगह आपको नहीं मिलता है, कहीं कहीं इलाके में आपको मिलेगा, जैसे आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा के सरजमीन, उत्तर प्रदेश, फिर आप इधर चल जाएं कानपुर तरफ, अच्छा, तो इधर ये दरख्त ज्यादा तादाद में लोग लगाते हैं। माशाअल्लाह। तो ये दरख्त थे ना, हाँ, इनमें बुरे साए रह सकते हैं, पूरे साए जिन्नात वगैरह, शैतान वगैरह का साए इन दरख्तों में होता होगा, है ना? तो क्या हजरत ये जो है जिन्नात वगैरह का साया, ये जैसे हमारे घरों में दरख्त, तो क्या मुमकिन है कि वो घरों में ही रहते हों? उनका रहना क्या ऐसी जगहों पे मुनासिब होता होगा? देखिए, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया फला फला दरख्त है, अगर ये दरख्त देखिए, चूँकि जो जिन्नात और जो परियां होती है वो इंसानी आबादियों से दूर रहना पसंद करती है। अगर ये दरख्त जैसे नीम का है, बेर का है, बरगद है, पीपल है, सारे दरख्त जिसका नाम मैंने लिया, अगर ये आबादी से दूर है, जैसे पहाड़ एरिया में है, जंगल एरिया में है, समंदर के किनारे में है, या इसी तरह आबादी से दूर कहीं पर भी हो जहाँ पर इंसान का आना जाना कम होता हो, तो अगर इन आबादियों में अगर ये दरख्त है, तो आप समझिए उस दरख्त में ये जिन्नात का साया है ही, उसमें है ही वो। लेकिन अगर यही दरख्त हम जैसे पीपल का दरख्त घर के आंगन में लगाएं, या अमरूद का दरख्त घर के पीछे साइड में लगाएं, केले का दरख्त, जामुन का दरख्त, तो देखिए इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए कि इंसानी आबादी होने की वजह से ये जिन्नात लोग इस पे साया नहीं डालते, वो दूर रहते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए हमारा घर है और घर बना के छोड़ दिया, हम अमरूद का दरख्त लगा के अगर 1 साल 2 साल 3 साल तक हम बंद कर दिए, आना जाना वहाँ इंसान का नहीं हो रहा, तो मुनासिब है, हो सकता है कि ऐसे दरख्तों पर फिर जिन्नात का साया पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। तो बचने के लिए, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हों, कभी जंगलों के रास्ते से गुजर रहे हों, और भी कहीं हम सफ़र कर रहे हो, तो क्या कुछ ऐसा वजीफ़ा है कि हम वो पढ़ेंगे तो हम उन सायों से, बुरे सायों से हम बच सके, तो हम अटैक ना हो सके हमारे ऊपर, हम महफूज रह सके? ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें, आप बता दें। देखिए, इन जो दरख्तों पे जो साया जिन्नात का होता है, आप जा रहे हैं, इससे बचने के लिए वजीफ़ा है। एक वजीफ़ा है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, माशाअल्लाह। इसका तर्जमा आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे मैंने ये वजीफा, ये दुआ पढ़ा किया है। बिस्मिल्लाह का माना होता है अल्लाह के नाम से शुरू, तवक्कलतु अलल्लाह यानी मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। अगर आप अल्लाह के नाम से लेकर निकलेंगे, अल्लाह पे भरोसा करते हुए निकलेंगे, तो 1-2 जिन्नात क्या, पूरे जिन्नात भी मिलकर आप अगर नुकसान पहुँचाना चाहे तो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस तरह बहुत बेहतरीन वजीफा है। हाँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, है ना, माशाअल्लाह। और भी कुछ? और इसके अलावा और एक वजीफा में आपको, ऐसे वज़ाइफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस 2 वजीफा पर भी अगर आम इंसान अमल कर ले तो इन परेशानियों से वो बच सकता है। माशाअल्लाह। पहला है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, और दूसरा वजीफा ये है कि जब घर से निकले
तो 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। और वो लोग आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने हाथ पर दम कर ले और दम करके पूरे जिस्म पर, सर, आंख, बदन, हाथ, पूरे जिस्म पर अगर मल कर निकलेंगे तो फिर कोई भी बुरी असर या जिन्नात का साया या कोई भी जादू टोना भी नहीं कर सकता है और बुरी साया से भी आप बच जाएंगे और कोई बुरी साया आप पर असर नहीं कर सकता। माशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हज़रत ने बहुत अच्छी बात बताई है कि किन दरख्तों में जिन्नातों